निघा स्वागत एक बार फिर दविंदर दे वलों स्वीकार करना। आओ कुछ चंगियां गल्लां दी सांझ पाइए, कुछ परखिए, कुछ छांटिए, कुछ एनालिसिस करिए लाइफ नूं कि लाइफ कितनी सोहनी है जीण दे लई। शुरुआत जिथों मर्जी कर लो किसी भी चंगी गलबात की। इहदे लई कोई चंगा शगन, कोई मुहूर्त, किसी तो पुछण की कोई लोड़ नहीं। चंगियां गल्लां दी शुरुआत दे लई चंगा समा कोई नहीं हुंदा। हर पल चंगा समा है, हर घड़ी चंगा समा है जदों असीं रब दी गल जां कोई चंगी गल करदे हां। जे आपां गल करिए दुनिया दे विच चंगे लोकां दी, किसे पासे कोई घाट नहीं है। माड़ा एक्सपीरियंस उही बंदा कह सकदा जिहदे नाल कोई माड़ा एक्सपीरियंस होया होवे लाइफ दा। ते दोस्तों, जे कदी किसी ने किसी नूं वरतों दे विच लिआंदा होवे ना, मतलब आपां कोई बिजली दा काम करवा लीए किसी दे कोलों, जां कोई प्लंबिंग दा काम करवा लीए किसी दे कोलों, जां कोई हलवाई ला लीए घर दे विच कोई ब्याह शादी ते कोई फंक्शन ते, मतलब कोई भी ऐसा काम करवाइए किसी दे कोलों जिहदे करके जिस दे काम करके असीं डिसपॉइंट होए होईए, सानूं चंगा ना लगा होवे, जां उस बंदे दा बिहेवियर जां उस बंदे दा काम, जां दोनों चीज़ां, ते असीं लोकां नूं फिर मत्तां दिंदे आ, लोकां नूं सलाह दिंदे आ भी उस बंदे दे कोलों काम ना करवाओ। उस बंदे दी बोलचाल चंगी नहीं, उस बंदे दा कामकार चंगा नहीं, जां उस बंदे दी बोलचाल भी नहीं चंगी, ना ही उहदा काम चंगा है। सो जदों किसी नाल कोई चंगा एक्सपीरियंस होया होवे ते ओह फुट फुट के नठ नठ के लोगों को दसदा, यार बंदा बहुत वधिया, मैं इहदे कोलों काम कराया घर दा, जां इहने साडे लई आह काम कीता सी, बड़ा चंगा मिस्त्री है, बड़ा चंगा राज मिस्त्री है, बोलचाल कमाल दी, काम उदों भी कमाल दा। असीं मिसालां दिंदे आ फिर गल करन जा रहे हां जदों आपां किते शॉपिंग सेंटर दे विच जाइए ना, उत्थे परफ्यूम वगैरह असीं देखदे पए हुंदे आ, लेडीज़ भी पए हुंदे आ, जेंट्स भी पए हुंदे आ। जदों किसी जेंट्स ने कोई अपने लिए आफ्टर शेव लैनी आ जां कोई भी इदां दा सेंट लेना आ जिहड़ा उहनूं चंगा लगदा आ, ते बहुत घट मेरी लाइफ दे विच इदां दा कोई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं होया, ना मैं देखिया ही आ कि किसी बंदे ने कोई परफ्यूम लेना, सेंट लेना, आफ्टर शेव लैनी आ, उन्हें बिना चेक कीते तो बगैर ले ली होवे। ना ही कदी लेडीज़ दे विच इदां दा मैं सो फार एक्सपीरियंस देखिया कि कदी किसी लेडी ने कोई अपने लिए सेंट लेना, परफ्यूम लेना या कुछ भी लेना ते वो बिना टेस्ट कीते तो वो ले शायद ये गल जचदी नहीं। हाँ, जे उन्हें टेस्ट नहीं उत्थे कीता शॉप दे विच, हो सकदा वो टेस्ट जां वो स्मैल उन्हें अपने किसी दोस्त दे लाई देखी होवे, जां उत्थों उन्हें पुछया होवे भी ये भाई कित्थों लिया, बड़ी सोहनी स्मैल आ, तो अगले ने ना दे दिता होवे जां कोई फोटो भेज दित्ती होवे ते बंदा सीधा ही जावे शॉप दे विच ते वो ले। गल दोनों पासे सेम है, चाहे शॉप दे विच जाके टेस्ट कर लो ते चाहे किसी यार दोस्त दे लगाया वो स्मैल कर लो जां उन्हें पुछ लो भी बड़ी सोहनी स्मैल आ। गल आ जाती टैस्टर की। दोस्तों, टैस्टर उन्होंने इस करके रखे होंगे आ, पहला तुसी टेस्ट करो फिर तुसी लाओ। जे नहीं चंगा लगता, साडे कोल होर तरह के टैस्टर भी हैगे आ, असीं वो लैने आ, जिंदगी यूज़ भी करते हैं। जिहड़ा टैस्टर जां जिहदी स्मैल सानूं चंगी नहीं लगती, असीं वो कदी भी घर नहीं लैके आउंदे, ना वो अपनी मतलब जिंदगी दे विच ना अपनी लाइफ दे विच लैके आउंदे आ वो परफ्यूम या कोई आफ्टर शेव। इदां दोस्तों, एरोप्लेन दे विच
जहाज़ दे विच 200-300 बंदा सफ़र करता एवरेज छोटे जहाज़ दे विच। बड़े बड़े जहाज़ भी है जिहदे विच 700-700 बंदा भी 600-600 बंदा भी सफ़र करता, डबल डैकर जिहनूं कह दिंदे आ। हुण जे आपां वर्कआउट करिए भी उन्हां कोल 2-3 पायलट हुंदे आ जहाज़ चलाउण वाले, ते बाकी जहाज़ दे साइज़ दे नाल ते सवारियां दी गिणती दे मुताबक उन्होंने क्रूज रखे होंगे जिन्होंने आप एयर होस्टेस भी कह दें। वो 5-6 एयर होस्टेस या 10 एयर होस्टेस घट्टो घट्ट 600-700 बंदे का ख्याल रखते दोस्तों, 600-700 बंदे का ख्याल रखते हैं। इत्थे मैं 2 एग्जाम्पल आप जी दे नाल सांझियां करांगा, एक टेस्टर दी ते एक एयर होस्टेस दी क्रूज दी, क्रू मैंबर जो जहाज़ में काम करते हैं। टेस्टर की जो आप पहला गल लीए, आप टेस्टर बरत लिया, स्मैल करके देख लिया, इत्थे ला लिया जां इत्थे ला लिया जां धौण ते ला लिया जां कपड़े ते ला लिया जां उन्होंने कोई पेपर जिहा हुंदा छोटा पीस कट्टिया हुंदा जां उन्होंने उहदे ते स्प्रे कीती, सानू स्मैल करवा दिता भी भाई तू देख ला, तैनूं चंगा लगदा तू ले ला, नहीं चंगा लगदा रहण दे। बाकी जिहने लेना आ उन्हें प्राइस भी देखनी आ भी मैनू किन्ना इहदा मुੱਲ चुकाउणा पैना, जे ज़्यादा मुੱਲ चुकाउणा पैना शायद मैं नहीं अफोर्ड कर सकदा, इस करके भाई मैं नहीं अफोर्ड कर सकदा, मैं नहीं लै सकदा है, फिर आपां उहनूं उस करके भी रिफ्यूज़ कर दिंदे। हाँ नाइस स्मैल आ, बहुत सोहनी इहदी मतलब खुशबू आ रही आ, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकदा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकदा। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਦਿਰ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਸਟਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, मैं गुरुद्वारे वाला चर्च वाला मसीत वाला बन सकदा जे मैनू इहदे कोलों कोई स्मैल आवे नाइस, जे इहदे कोलों मैनू कोई खुशबू आवे नाइस, जेदी प्रैक्टिकली लाइफ दे विच मैनू कुछ दिसे भी हाँ भी बंदा वहमां भरमां नूं नहीं मनदा, ये ब्रेन वाश नहीं हैगा, ये एवं जने खने मगर ला के किसी धर्म स्थान नाल जुड़ नहीं सकदा। कोई गल तां है जिहड़ा इन्नियां चंगियां गल्लां करदा है, कोई गल तां है जिहड़ा ये लिखण लग पिया, कोई गल तां है जदों भी जावे रब दी गल करदा। इस करके मैनूं इहदे नाल बहना चाहीदा, सोहणी स्मैल आ रही इहदे कोलों, ते मैं अफोर्डेबिलिटी अपनी देखनी आ भी मैं अपना देखना भी मैनूं देना की पैना इहदे बदले, ते अगला जे तुहानूं कहे तैनूं कुछ नहीं देना पैना, तैनूं कुछ नहीं देना पैना, सिर्फ तैनूं अपनियां थोड़ियां जिहियां कमजोरियां नूं समर्पण करना पैना। वो की ने, कुछ काम दियां, कुछ लालच दियां, लोभ दियां, नफरत दियां, ईर्खा दियां, वैर विरोध दियां, कुछ इदां दियां जिहड़ियां तेरियां लालसावां ने, कमजोरियां ने, इन्हां नूं समर्पण करना पैना। यही इहदा मुੱਲ आ ते तूं चंगा इंसान बन सकदा। टेस्ट करदे आ असीं, जे असीं किते गुरुद्वारा साहब जाइए, सानूं पता लगा उत्थे सेवादार जिहड़े आ वो साडे नाल बिहेव नहीं चंगा कर रहे, जां असीं कोई रिक्वेस्ट करदे आ साडी रिक्वेस्ट सुनी नहीं जा रही, ते मैनूं उस टेस्टर तो पता लग जांदा भी ये परफ्यूम जिहड़ा आ मेरे काबिल नहीं है, मैं नहीं जांदा उत्थे भी। उत्थे जाण दे नाल शायद मैनूं इदां लगे कि नहीं इत्थे सारे इदां दे होणे आ, कि जदों मैं टेस्ट देख लिया, मैं टेस्टर नूं, मैं उस प्रेजेंटेशन नूं जिंदगी दे नाल थोड़ा जिहा नाप तोल कर लिया कि नहीं इत्थे वो गल नहीं बननी, इस करके मैं शायद उत्थे ना जावां। बाकी दोस्तों हर पासे सानूं ये टेस्टर मिलणगे, हर पासे सानूं टेस्टर मिलणगे। मैं ये नहीं कहता भी मैं जिथे जाना उत्थे बंदे चंगे आ, सारे पासे चंगे माड़े हुंदे आ, ठीक, पर मैं ये देखना कि मैनू किहड़ी चीज़ चंगी लगदी आ, मैनू टेस्टर पे आ किन्ने, इत्थे किन्ने ही धर्म दे लोग ने
ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਓ ਬੋਧੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਓ ਜੈਨੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮੈਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਸਮੈਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਚੱਕਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟਰ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਦੂਸਰੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, 5-6 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਦੋਸਤੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦੇਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਬਲ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੱਡਫੋਨ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੂਟ ਥਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। 500-600 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5-7 ਬੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਡੁੱਬ ਮਰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਦਾ ਹੀ ਥੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 500-600 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਏ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਦ ਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਖਰਚੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਖਰਚੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ,
ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। God took responsibilities for our needs, not for needs। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੱਬ। ਰੱਬ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਖੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਕਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਣਗੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਰੱਜ ਕੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।